Ahmad, the Yerevan Habsat University. Our university is the biggest private university in Armenia, and it is becoming 30 years old this year. I mean, we have this year anniversary. We have different faculties at our university. There is medical education and there is non-medical education. From medical education, we have faculties of general medicine, dentistry, pharmacy, ecology. From non-medical education, we have international relations and we have management, we have psychology. We have more than 1,000 foreign students, and among them we have more than 700 students from India. We like our students from India. They take studying seriously. And if you hesitate between to send your children to Habsat University or to become a doctor in Armenia, please make this decision because we will take care about them. We know that Indians, they are family people and the parents are worrying about the children, so you can trust us and you can send your students, your children, your sons and daughter to study at our university. Last year we successfully passed the institutional accreditation, which was held by international agency ICA. We are one and the only university in Armenia which passed institutional accreditation by international agency. I mean, it was not organized by a local agency. About country, our country, Armenia, is a safe country. So, students' life is active here. Students can go to have walk, to sit even at the cafes or to go to the cinemas, even in the night. I mean, it is secure to go and to have fun. Our university is equipped with laboratories, with technologies, which are providing us opportunity to develop practical skills and competencies. And we have simulation center and it consists of phantoms, mannequins, and the students are using them during practical classes. We have stomatological polyclinic on the first floor of our university, which exclusively belongs to our university also. Our hospital in Yerevan district, it is 4-floor building, and we will have our clinical base, and students will be studying at our hospital. For medical education, tuition fees is $3,800, and for non-medical it is $2,500. So the university works with the agents who are recruiting students to our university. And among them, I would like to emphasize SIS Overseas Company, with which we are working starting from 2015. And we trust this company, and they are recruiting, they are completing the duties they are taking on them. For medical doctors, because as I know, Indians mainly are interested in general medicine education, so duration of the study, it is 6 full years. For stomatology, it's 5 years, and for pharmacology, it is 4 years, but mainly for general medicine. I know that. Hello everyone, I'm Nitesh from Nizamabad, Telangana. So basically, college guరించి చెప్పాలంటే one of the best college in Armenia, I mean in Yerevan. సో ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనేది వాళ్ళు ఇండియన్ లెక్చరర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఇండియన్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు, ఆర్మేనియన్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు. సో ఇది చాలా బెస్ట్ కాలేజ్. సో నేను సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు బేసిక్గా. కంట్రీ గురించి వస్తే చాలా సేఫెస్ట్ కంట్రీ, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గర్ల్స్. ఇప్పుడు ఏ నైట్ అన్నా వెళ్ళొచ్చు, లైక్ సింగిల్గా వెళ్ళొచ్చు. చాలా సేఫ్ కంట్రీ, క్రైమ్ రేట్ 0 ఇక్కడ. అండ్ హాస్టల్ అకామిడేషన్ అన్నీ SYS వాళ్ళు చూసుకుంటారు. హైదరాబాద్లో నేను ద బెస్ట్ కన్సల్టెన్సీ SYS, సో వీళ్ళకి కన్సల్ట్ అయ్యాను. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు మొత్తం వీళ్ళే చూసుకుంటారు, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా. అండ్
ఎంసీఐ కానీ క్లాసెస్ అన్నీ ఇక్కడ జరుగుతాయి. సో మీరు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇండియా వెళ్ళాక కూడా మీకు ఇక్కడ ఎంసీఐ క్లాసెస్ కానీ అవన్నీ చూసుకుంటారు ఇక్కడ. సో మనకి ఎంసీఐకి ఏం ప్రాబ్లం అవ్వదు ఎగ్జామ్కి. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్కి వస్తే ఇక్కడ అన్ని ప్రైజెస్ మాత్రం లైక్ నార్మల్గా ఇండియా లాగానే ఉంటాయి. సో కరెన్సీ డ్రామ్, ఇక్కడ కరెన్సీ డ్రామ్. సో మనకి కంపేర్ చేస్తే కొంచెం డ్రామ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ సో అందరూ కొంచెం టెన్షన్ పడిపోతారు ఇంత అని. సో నార్మల్గా ఇండియా ఐఎన్ఆర్లా కంపేర్ చేస్తే ఇవన్నీ చాలా లైక్ చీప్గానే ఉంటాయి అంతా. సో ఇక్కడ చాలా బెస్ట్. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే చాలా సేఫ్ ఇక్కడ చదవడం, ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. అండ్ నేను ఫస్ట్ అర్మేనియా రాకనే ముందు జార్జియాకి వెళ్ళిండే. సో వేరే కన్సల్టెన్సీ కన్సల్ట్ అయ్యాను ఎస్వైఎస్ కాకనే ముందు. సో అక్కడ చాలా ట్రబుల్ చేశారు, లైక్ ప్రాసెసింగ్ అనేది కరెక్ట్ లేదు. సో నేను ఎప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళానో సో అక్కడి నుంచి అక్కడే మళ్ళీ డిపోర్ట్ చేసేసారు. లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం అబ్రాడ్ వస్తున్నాం, ఒక సేఫ్ కన్సల్టెన్సీ, ట్రస్టెడ్ కన్సల్టెన్సీ కన్సల్ట్ అవ్వాలి. కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా లైక్ మొత్తం ఇయర్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. సో నేను ఆల్రెడీ 1 year స్పాయిల్ చేశాను. సో అక్కడ అయిపోయాక ఇక్కడ వస్తే నాకు ఇక్కడ ఎస్వైఎస్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఏ మూమెంట్లో అయితే నాకు అడ్మిషన్ దొరకది అనుకున్నానో సో వీళ్ళు నాకు చాలా అడ్మిషన్ ఇచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశారు. అండ్ జార్జియా గురించి చెప్పాలంటే కొంచెం కాలేజ్ అవన్నీ సేమ్, లైక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ అనేది సేమ్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ అనేది. సో బోత్ ఆర్ గుడ్. కానీ కన్సల్టెన్సీ మాత్రం కొంచెం లైక్ ఎస్వైఎస్ ఇస్ ట్రస్టెడ్ కన్సల్టెన్సీ. హాయ్, దిస్ ఈజ్ ప్రణీత్. నేను తిరుపతి నుంచి. యాక్చువల్గా నాకు మెడిసిన్ చేయాలని ఎయిమ్, కానీ నాకు ఇండియాలో సీట్ రాకపోవడం వల్ల సో ఇంక నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను. మెడిసిన్ ఎలా చేయాలో ఇంకా చాలా సఫర్ అయ్యాను. మళ్ళీ ఇంక ఇండియాలో మెడిసిన్ చేయలేనేమో అనుకుని మళ్ళీ అప్పుడు నాకు ఈ ఎరేవన్ హైవుజాక్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గురించి తెలిసింది. ఇట్స్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. అండ్ నేను ఎలా ఇక్కడికి ఎరేవన్ హైవుజాక్ మెడికల్ యూనివర్సిటీని ఎందుకు చూస్ చేశానంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ మన ఇండియాలో ఎలాంటి సిలబస్ టీచ్ చేస్తారో మనకి ఎరేవన్ హైవుజాక్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో కూడా సేమ్ బుక్స్ అండ్ సేమ్ సిలబస్ టీచ్ చేస్తారు. సో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సిలబస్ విషయంలో. అలాంటి విషయానికి వస్తే సో ఇండియాలో ఇక్కడ ఈక్వల్గానే ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను. సో అండ్ నేను ఇక్కడికి రావడానికి ఎలా వచ్చానంటే ఇక్కడ ఎస్వైఎస్ కన్సల్టెన్సీని హైదరాబాద్లో నేను కన్సల్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళ కన్సల్టెన్సీ ద్వారానే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. వాళ్ళే నాకు ఇక్కడ హాస్టల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండియన్ చెఫ్స్ని పెట్టి ఇక్కడ మనకి కుక్ చేయిస్తారు. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్కి వస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈక్వల్ టు ఇండియా. ఇంకా చెప్పాలంటే కొంచెం ఇండియా కంటే కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి కాస్ట్స్. అండ్ ఇంక కంట్రీ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ జాన్ టు సమ్ 3 months వరకు కొంచెం కోల్డ్గా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ టైంలో అంతా నార్మల్ టెంపరేచర్. హాయ్, నా పేరు భార్గవ్. నేను నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను, మాది ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ నేను ఎస్వైఎస్ కన్సల్టెన్సీని కన్సల్ట్ అయ్యాను కానీ ఎప్పుడు ఆఫీస్కి అయితే వెళ్ళలేదు. కాకపోతే మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా వాళ్ళే చూసుకొని నేను డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు కలిసిన శ్రీకాంత్ అన్నను కానీ సురేష్ అన్నను కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక కలిసిన. సో అర్మేనియాకి వచ్చాం. అంటే వాళ్ళు చాలా దే ఆర్ లైక్ ఫ్యామిలీ లాగా చూసుకున్నారు. ఇక్కడ హాస్టల్ అదంతా బాగుంది. ఇక్కడ ఇండియన్ ఫుడే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అడ్మిషన్ తీసుకున్నాం, ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయితే జరగబోతున్నాయి మాకు. సో ఇంకా కంట్రీ కొంచెం కోల్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక 3-4 daysకి అలవాటు అవుతుంది. ఇక్కడ ఆరిజినేట్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మన ఇండియా కంటే తక్కువలోనే దొరుకుతాయి మనకి. సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఆలోచించేది 2 points, ఒకటి క్లారిటీ, 2 సేఫ్టీ. ఆ 2 ఆలోచించుకొని మనం కన్సల్టెన్సీని కానీ యూనివర్సిటీని కానీ చూస్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఎస్వైఎస్ని చూస్ చేసుకున్నాను. హాయ్, నా పేరు రాజేష్. నేను భద్రాచలం నుంచి వచ్చాను. నాకు చాలా పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను చాలా కన్సల్టెన్సీలు కలిశాను. బట్ ఎస్వైఎస్ నాకు చాలా ఫేవర్ చేసింది, ప్రతి దాంట్లో హెల్ప్ చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా హెల్ప్ చేసింది. హాస్టల్ అకామిడేషన్ అయితే ఏంటి, ఫ్లైట్, మేము ఎయిర్పోర్ట్లో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఎరేవన్లో ల్యాండ్ అయ్యి మాకు హాస్టల్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ కాలేజీలో జాయిన్ చేయించి మధ్యలో నా లగేజ్ కూడా మిస్ అయింది. ఆ లగేజ్ తీసుకురావడానికి కూడా మళ్ళీ నాకు హెల్ప్ చేశారు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు. చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఈ కన్సల్టెన్సీ. కాలేజ్ వచ్చి చాలా బాగుంది ఇక్కడ. ఈ కంట్రీ కూడా చాలా సేఫ్ కంట్రీ, చాలా చీప్ కూడా. మేము ఇక్కడ షాపింగ్ కూడా వెళ్ళాం, అన్నీ చూసాం. ఇండియాతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువ, బెటర్. ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగుంది, ఇండియన్ చెఫ్స్ ఉన్నారు. హాయ్, నా పేరు అవినాష్. నేను ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. నాకు చాలా కన్సల్టెన్సీస్ ఫోన్ చేశారు. ఇలాగే నేను ఒకరోజు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్వైఎస్ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కాల్ చేశారు. నేను కూడా నార్మల్గా తీసుకున్న ఎంతోమంది కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళు కూడా అంతే అని అనుకున్నాను. బట్ వాళ్ళు
రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం కానీ ఐ గాట్ సో మచ్ క్లారిటీ, అంటే చాలా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇక్కడ శ్రీకాంత్ అని ఇక్కడ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటారు SYS హైదరాబాద్లో. ఆ అన్న చాలా కేర్ఫుల్గా మా అందరి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెప్పారు. ఫీజు గురించి ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చే దారిలో కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే మేము హాస్టల్లో అకామిడేషన్ తీసుకునేంత వరకు మా బాగోగులన్నీ చూసుకున్నారు. ఇందాక అన్నట్టు మా ఫ్రెండ్ రాజేష్ కొంచెం పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు. ఇలాగే చాలామందికి హెల్ప్ చేశారు. మేము ముగ్గురం కలిసి వచ్చాము. వి గాట్ నైస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నైస్ అకామిడేషన్ ఇన్ దిస్ ఆర్మేనియా. ఇక్కడ ప్రైజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చీప్ అనే చెప్పొచ్చు. దే ఆర్ సేమ్. మరీ చీప్ అని చెప్పలేం, మరీ కాస్ట్లీ అని చెప్పలేం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఉంటుంది. దే అఫోర్డబుల్, అన్నీ అఫోర్డబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ ఇండియన్ షెఫ్స్ సార్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒక ఇండియన్ షెఫ్ని తీసుకొచ్చారు, వాళ్ళే కుక్ చేస్తున్నారు. ఫుడ్ కూడా అనేది చాలా బాగుంది. ఐ ప్రిఫర్ SYS కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీరు ఇక్కడికి వస్తే చాలా బాగుంటుంది. బికాస్ దే ప్రొవైడ్ యూ ది బెస్ట్. Hi, my name is Pawan Naik from Hyderabad, Telangana. I'm Hyderabad student, third year now, and I came through Swiss education. ఇక్కడ అర్మేనియాలో వచ్చేసి 100% వైడ్లీ స్పోకెన్ కంట్రీ, అండ్ కాలేజ్కి వచ్చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. కాలేజ్ కూడా చాలా ల్యాబ్స్, చాలా గుడ్ ఫ్యాకల్టీ, గుడ్ ఇండియన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తారు. ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, అర్థం కాకపోతే పక్క పిలిచి మరీ చెప్తారు. అండ్ వెదర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 2-3 months ఇబ్బంది ఉంటుంది సరే, బట్ తర్వాత ఈజీలీ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్. అండ్ our consultants, they helped me a lot. Process అంతా చాలా ఈజీగా చేసినారు. I honestly recommend this college. Please join our college. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నా 3 years నుంచి చూస్తున్నా, చాలా బాగుంది కాలేజ్. ఐఎమ్ ప్రసాద్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నేను ఇక్కడ 3 years నుంచి ఉంటున్నా. హైబుసాక్ కాలేజ్లో చదువుతున్నా. ఎవ్రీథింగ్ వెరీ గుడ్. నేను సిస్ కన్సల్టెన్సీతోనే వచ్చా. అయితే టోటల్గా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. నో టెన్షన్ అసలు. ఫస్ట్ నుంచి మనకు అసలు టెన్షనే వద్దు. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా చాలా బాగా కేర్ చేసుకుంటారు. తర్వాత కాలేజ్కి వచ్చేసి, కాలేజ్ అయితే 3 years నుంచి చదువుతున్నా. ఎక్సలెంట్. ఇండియన్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు, ఇక్కడ లెక్చరర్స్ ఉంటారు, మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు. అసలు టీచింగ్లో ప్రాబ్లమే లేదు. తర్వాత వచ్చేసి వెదర్ 1-2 months మనకు అడ్జస్ట్ కావాలి. దాని తర్వాత ఓకే, చాలా బాగుంటుంది కంట్రీ. Hi friends, my name is Ajay. I am from Kadapa district, Jammu and Kashmir. I am studying Hyderabad University in Yerevan, Armenia. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం కొత్తగా ఉండే, కానీ నాకు తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది. ఇక్కడ నా అన్నోళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేసినారు నాకు. వేరే కన్సల్టెంట్ త్రూ వచ్చాను నేను, కానీ వాళ్ళు నన్ను మోసం చేసేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ అడ్మిషన్ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు. కానీ SYS కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ చేసుకొని నా దగ్గర 1 rupee ఏం తీసుకోకుండా వాళ్ళు నాకు మొత్తం ప్రాసెస్ చేసేసినారు. ఇక్కడ అర్మేనియా క్లైమేట్ చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం గర్ల్స్కి ఇంకా చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది కంట్రీ ఇది. మైసెల్ఫ్ అనురాగ్ పూర్మచలం ఫ్రమ్ కరీంనగర్. నేను వచ్చేసి కరీంనగర్ నుండి. నాది 3rd year హైబుసాక్ యూనివర్సిటీ. మేము వచ్చేసి వేరే కన్సల్టెన్సీ వచ్చాం, కాకపోతే మమ్మల్ని మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. మేము సిస్ కన్సల్టెన్సీని మళ్ళీ అప్రోచ్ అయ్యి వితౌట్ ఒక్క రూపీ కూడా తీసుకోకుండా మాకు హెల్ప్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఏ హెల్ప్ వచ్చినా థరోలీ అప్రోచ్ అయ్యి వితౌట్ డబ్బుల కోసం కాకుండా స్టూడెంట్స్ కోసం వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. వైడ్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కంట్రీ, వెదర్ బాగుంటుంది. Hi everyone, my name is Adi. I am from Kerala. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈബസാക്ക് 3rd year കോഴ്സാണ്. എല്ലാത്തിനും ഫെക്കൽറ്റി എല്ലാം പോയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, എല്ലാത്തിനും സഹായമാണ്. അതുമാത്രമല്ല കൺസൾട്ടൻസി ഭയങ്കര അധികം സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ചെറിയ പൈസയാണ്, പക്ഷെ എന്തായാലും അത്രയധികം നല്ലോണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു 2-3 മാസം തണുപ്പാണെങ്കിലും ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കൺട്രിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കൺസൾട്ടൻറ്റ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഹൈബസാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ അവിടെ ടീച്ചിങ് തരുന്നുണ്ട്.